Let us all close our eyes. Before we are going to start, during this pandemic period, let us all be safe. Let our Lord Jesus Christ be with you all and protect you forever and ever. Let our people be protected from each and every kinds of diseases, and let our people be cured, and let our people be blessed in the name of Jesus, and let the Lord Jesus give them good health and strength. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we come into your holy presence, O God. Lord Jesus, we thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Rimadi Marashanda Rabo Parabaraba. Thank you, Father. We love you. We love you. What a great God we serve. We serve a God who is awesome, who is beautiful, and who is greater of all great. Oh, Lord, we thank you. Lord, as we come into your holy presence, oh God, Lord Jesus, please be with us, oh God. Lead us, oh God. Lord, this day, Lord, do stop seeing in this online, oh God. Lord Jesus, please bless them in a mighty way, Lord. Lord Jesus, those are going to hear, Lord, each and every time from start to the end, Lord, you're going to be with them, oh God. Lord Jesus, we thank you, Jesus, for you're going to do so, Lord. Lord Jesus, I pray for the worship, I pray for the Bible reading, I pray for each and everything, oh Lord. Lord Jesus, you are the God, oh God. You're going to take your part, and you're going to do everything beautiful in its time, oh God. Lord Jesus, we thank you and we love you. We want to give you glory and we want to give you honor. Every praise, every honor belong to you. In the mighty and marvelous, unfailing, loving and faithful name of Jesus we pray. Amen. Worship by Sister Rebecca. Let us bow down and worship before the Lord. Lord, we come here, O Father, Lord Jesus, Lord, bowing ourselves, O Father, Lord, in adoration, O Father, Lord. Whatever our sins is there, O Father, Lord, forgive all our iniquities and make us whole, O Father, Lord. You have called us holy, O Father, Lord. Today, O Father, Lord, our sins may be an obstacles for you to rain down, O Father, Lord Jesus, Lord. Take away those sins, O Father, Lord. Come into our lives, O Father, Lord. Come into our lives, O Spirit of the true living God, O Father, Lord. Come into our lives and make us whole, O Father, Lord. We give ourselves completely into your mighty hands, O Father, Lord. The worship and the rest of the service, everything into your hands, O Father, Lord. Take control of it and you lead us, O Father, Lord. And thank you, Lord Jesus, Lord. Thank you, Lord. Alaganuvar தூயவரே உயர்ந்தவரே என் அன்பே அழகானவர் தூயவரே உயர்ந்தவரே என் அன்பே ஆயிரங்களில் நீங்க உங்களை பார்க்கணும் உன்
பாசத்தில் மூழ்கணும், இதுதான் என் ஆசை ஐயா. உங்களை பார்க்கணும், உம் பாசத்தில் மூழ்கணும், இதுதான் என் வாஞ்சை ஐயா. அழகானவர், தூயவரே, உயர்ந்தவரே, என் அன்பே. அழகானவர், தூயவரே, உயர்ந்தவரே, என் அன்பே. இயேசுவே, என் இயேசுவே, உம்மைப் போல யாரும் இல்லை. இயேசுவே, என் இயேசுவே, உம்மைப் போல யாரும் இல்லை. இயேசுவே, என் இயேசுவே, உம்மைப் போல யாரும் இல்லை. அழகானவர், தூயவரே, உயர்ந்தவரே, என் அன்பே. அழகானவர், தூயவரே, உயர்ந்தவரே, என் அன்பே. Only your love can restore us, O Father Lord. The world is in chaos, O Father Lord Jesus Lord. Lord, a pandemic is there in ahead, O Father Lord Jesus Lord. It's only with your blood, O Father Lord, that can protect us, O Father Lord, that can lead us, O Father Lord Jesus Lord, that breaks all the obstacles. Lead us holy, O Father Lord Jesus Lord. Thank you, Lord Jesus Lord, for the love that you have on us, O Father Lord. Thank you, Father Lord, for your love that you have given us, O Father. You have called us, O Father Lord. Today many people have lost their jobs, O Father Lord Jesus Lord. Nobody else to look after them, O Father. Many people have lost their lives and their families, O Father. Nobody else to look after their family needs, O Father. But my God is there with me, O Father. My God is there to protect me, O Father. My God is there to take care of everything, O Father. You have called me by name, O Father Lord. For those who have called me by name, O Father, you will not be put to shame, O Father Lord Jesus Lord, because I worship the Lord who is an unending God, O Father Lord, who never fails in his promise, O Father Lord Jesus Lord. I worship you, O Father Lord. Lord, we worship you, O Father Lord Jesus Lord. We worship you, Lord. தேற்றருவாளனே, என்னை தேடி வந்திரே. தேற்றருவாளனே, என்னை தேற்றும் தெய்வமே. நீ நெருப்பாய் வருவீர், நீ காற்றாய் வருவீர், நீர் அக்கினியாய் வருவீர், நீர் அன்பாக வருவீர். தேற்றருவாளனே, என்னை தேடி வந்திரே. தேற்றருவாளனே, என்னை தேற்றும் தெய்வமே. நீ நெருப்பாய் வருவீர், நீர் காற்றாய் வருவீர், நீர் அக்கினியாய் வருவீர், நீர் அன்பாக வருவீர். அன்பாய் வந்திரே, என்னை அணைத்து கொண்டிரே. உம் கரத்தை நீட்டிரே, என்னை சேர்த்து கொண்டிரே. அன்பாய் வந்திரே, என்னை அணைத்து கொண்டிரே. உம் கரத்தை நீட்டிரே, என்னை சேர்த்து கொண்டிரே. நீ நெருப்பாய் வருவீர், நீ காற்றாய் வருவீர், நீர் அக்கினியாய் வருவீர், நீர் அன்பாக
அன்பாக வருவீர். பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே நீர் வாருமே நீர் வாருமே. பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே நீர் வாருமே ஏழுமே. நீர் நெருப்பாய் வருவீர் நீர் காற்றாய் வருவீர் நீர் அக்கினியாய் வருவீர் நீர் அன்பாக வருவீர் நீர் நெருப்பாய் வருவீர் நீர் காற்றாய் வருவீர் நீர் அக்கினியாய் வருவீர் நீர் அன்பாக வருவீர். துதியுமக்கே கனமுமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. துதியுமக்கே கனமுமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. நல்லவரே என் இயேசுவே நான் பாடும் பாடலின் காரணரே. நல்லவரே என் இயேசுவே நான் பாடும் பாடலின் காரணரே. நன்மைகள் எதிர்பார்த்து உதவாதவர் ஏழையாம் என்னை என்றும் மறவாதவர். நன்மைகள் எதிர்பார்த்து உதவாதவர் ஏழையாம் என்னை என்றும் மறவாதவர். துதியுமக்கே கனமுமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. துதியுமக்கே கனமுமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. எத்தனை நன்மைகளை பார்த்தேனையா ஒருவரும் உம்மை போல இல்லையா. எத்தனை மனிதர்கள் பார்த்தேனையா ஒருவரும் உம்மை போல இல்லையா. நீரென்று வாழ்வேன் என்று உணர்ந்தேனையா உந்தனின் மாறா அன்பை மறவேனையா. நீரென்று வாழ்வேன் என்று உணர்ந்தேனையா உந்தனின் மாறா அன்பை மறவேனையா. துதியுமக்கே கனமுமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. துதியுமக்கே கனமுமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே. என் மனம் ஆழம் என்ன நீர் அறிவீர். என் மன விருப்பங்கள் பார்த்துக் கொள்வீர். என் மனம் ஆழம் என்ன நீர் அறிவீர். என் மன விருப்பங்கள் பார்த்துக் கொள்வீர். உரிய பாதைகளில் உடன் வருவீர். சோர்ந்திட்ட நேரங்களில் பலன் தருவீர். ஊழிய பாதைகளில் உடன் வருவீர். சோர்ந்திட்ட நேரங்களில் பலன் தருவீர்.
Father Lord. My life is nothing, is just an empty vessel, oh Father Lord. You have called me, oh Father Lord Jesus Lord, and you made me a useful vessel, oh Father Lord. Thank you, oh Father Lord, for you are my potter, oh Father Lord. You are there as strength to me, oh Father Lord Jesus Lord. Thank you, Lord, for the love that you have given to us, oh Father Lord. Thank you, oh Father Lord Jesus, oh Father. Hallelujah. Stotram, 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 stotram. Thank you, O Father Lord. You have called us by name, O Father Lord. You have redeemed us from every obstacle that is there, O Father Lord. Thank you, O Father Lord Jesus Lord. Thank you, Lord. నన్ను పిలిచిన దేవా, నన్ను ముట్టిన ప్రభువా, నీవు లేనిదే నేను లేనయ్యా. నన్ను పిలిచిన దేవా, నన్ను ముట్టిన ప్రభువా, నీవు లేనిదే నేను లేనయ్యా. నే జీవించినది నీ కృప, హెచ్చించినది నీ కృప, నీ జీవించినది నీ కృప మాత్రమే. నే జీవించినది నీ కృప, ఎదిగించినది నీ కృప, హెచ్చించినది నీ కృప మాత్రమే. నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలను, నీ కృపయే ఉంటేనే నేనేమీ లేనయ్యా. నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమీ లేనయ్యా యేసయ్యా. ఒంటరిగా ఏడ్చినప్పుడు ఓదార్చువారు లేరు, తొట్టిల్లి నడిచినప్పుడు ఆదుకొన్నవారు లేరు. ఒంటరిగా ఏడ్చినప్పుడు ఓదార్చువారు లేరు, తొట్టిల్లి నడిచినప్పుడు ఆదుకొన్నవారు లేరు. బిగ్గరగా ఏడ్చినప్పుడు కన్నీరు తుడిచి కృప, బిగ్గరగా ఏడ్చినప్పుడు కన్నీరు తుడిచి కృప, నీ కృపయే గుంటేనే నేను లేను. నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమి లేను. నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలును, నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమీ లేనయ్యా. నీ కృపయే కావలను.
permanently carry forward, O Father. I might have a good health, O Father, but that ends in grave, O Father. There may be a good family that I hold, O Father, that ends in grave, O Father. Lord, even if I hold a good ministry, O Father, that ends only till the grave, O Father. But it's only your love and your hope will carry forward to eternity, O Father, Lord Jesus. Nothing else can carry forward me to eternity. Everything ends in grave, O Father, Lord Jesus. The unending love, O Father, Lord. I worship the Lord of eternity, O Father, Lord. Not the Lord, O Father, Lord, who gives me the temporary happiness to make me happy. Of course, I can be happy in this world, O Father, but that's not my eternal, O Father. My eternal is hope in you, O Father. My eternal is in trust in you, O Father. My eternal is in love with you, O Father, Lord Jesus. That's my eternal life, O Father, Lord Jesus. Take me to that, my eternal life, O Father, Lord Jesus. Carry forward me, O Father, Lord. It's your blood, O Father, Lord Jesus. I will know worthless to go forward to that eternal, O Father. But it's only with your blood, O Father, with your love, O Father, that rampart me, O Father, that covered me, O Father, that made me a holy vessel, O Father, and gave me the eternal life, O Father, Lord Jesus. Oh, we worship you, O Father, Lord Jesus. We worship you, Father, Lord. Thank you, Lord, for giving me that eternal life, O Father, Lord. Thank you, Lord, for giving me that unending love, O Father. Nothing, everything ends in grave, O Father, Lord. But it's your love, O Father, Lord, that takes me to eternity, O Father, Lord Jesus, Lord. We thank you, O Father, Lord Jesus, Lord. We thank you, Lord. నా ప్రేమైన యేసు నా ప్రాణముతోనే కలిసి నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును నా ప్రాణమైన యేసు నా ప్రాణముతోనే కలిసి నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును నా ప్రాణమై నా ప్రాణమై నా ప్రాణమై నా యేసు నా ప్రాణమై నా ప్రాణమై నా ప్రాణమై నా యేసు నా ప్రాణమై నా యేసు నా ప్రాణముతోనే కలిసి నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును లోకమంతా మరచితిని విలువనతా కనుగొంటిని లోకమంతా మరచితిని విలువనది కనుగొంటిని నీ నామం స్తుతించుటలో యేసయ్యా నీ ప్రేమ రుచించుటలో నీ నామం స్తుతించుటలో యేసయ్యా నీ ప్రేమ రుచించుటలో రాజా నా ప్రాణమై నా ప్రాణమై నా ప్రాణమై నా యేసు నా ప్రాణమై నా ప్రాణమై నా ప్రాణమై నా యేసు నా ప్రాణమై నా యేసు నా ప్రాణముతోనే కలిసి నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును నీ వాక్యము నాకు భోజనమయ్యా శరీరమంతా ఔషధమయ్యా నీ వాక్యము నాకు భోజనమయ్యా
నా ప్రాణమైన యేసు నా ప్రాణముతోనే కలిసి నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును నా ప్రాణమైన ప్రాణమైన యేసు నా ప్రాణమైన యేసు నా ప్రాణమైన యేసు నా ప్రాణముతోనే కలిసి నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును నా ప్రాణమా నేను నిన్నే స్తుతింతును. I surrender my life into your hands, O Father. You take control of it, O Father, Lord Jesus. Lord. We bring this into your mighty hands, O Father, Lord. The rest of the service, the worship, the word of God, everything into your hands, O Father. Take control of it and you lead us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let us all take Psalms 26. Vindicate me, O Lord, for I have led a blameless life. I have trusted in the Lord and I have not flattered. கர்த்தாவே என்னை பரீட்சித்து என்னை சோதித்து பாரும் என் உள்ளந்திரியங்களை என் இருதயத்தையும் புடமிட்டு பாரும் For I have always been mindful of your unfailing love. I have lived in reliance on your faithfulness. வீணரோடு நான் உட்காரவில்லை வஞ்சகத்தில் நான் சேருவதும் இல்லை I labor the assembly of evildoers and refuse to sit with the wicked. கர்த்தாவே நான் துதியின் சத்தத்தை தொனிக்க பண்ணி உம்முடைய அதிசயங்களை எல்லாம் விவரிப்பதற்காக Proclaiming loud your praises and telling of all your wonderful deeds. கர்த்தாவே உம்முடைய ஆலயமாக வாசிக்கிறது உம்முடைய மகிமை தங்கிய ஸ்தானத்தை வாஞ்சிக்கிறேன் Do not take away my soul along with the sinners, my life with those who are bloodstrips. அவர்கள் கைகளிலே தீவினை இருக்கிறது அவர்கள் வலது கை பரிதானங்களால் நிறைந்திருக்கிறது I lead a blameless life. Deliver me from merciful to me. Let us all read 12th verse together. என் கால் செம்மையான இடத்தில் நிற்கிறது சபைகளிலே Let நான் us கர்த்தரை all நான் stand. துதிப்பேன் I will praise the Lord. Intercession prayer by Sister Joyce. Praise the Lord. எல்லாரும் முழங்கால் படியிட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஜெபிக்கலாம். சோத்ரம் ஆண்டவரே சோத்ரம் 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 உம்மை நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை சோத்தரிக்கிறோம் ஏசப்பா இந்த வேலையில கூட உம்மா அப்பாவே தகப்பனே துதிக்க ஜெபிக்க வைத்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா உமக்கு நன்றி உமக்கு சோத்ரம் 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 ஹalleluya 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 உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை சோத்தரிக்கிறோம் அப்பா தகப்பனே இந்த மத்தியில தகப்பனே அப்பா நாங்க தகப்பனே பாரத்தோடு ஜெபிக்க வந்திருக்கிறோம் ஏசப்பா உலகத்துக்காகவோ அப்பா தேசத்துக்காக கதற வந்திருக்கிறோம் ஏசப்பா ஏசப்பா நாங்க கடைசி காலத்துல நின்று கொண்டு இருக்கிறோம் ஏசப்பா நீங்க அப்பாவே தகப்பனே எல்லாவற்றையும் அப்பா உணர்த்துகிறீரே உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி ராஜாவே அப்பா இந்த தகப்பனே அப்பா ஆத்மாக்காகவோ கத்தவோ கதறவோ அப்பா திருப்புல நிற்கவோ மன்றாடவோ அந்த காலகட்டத்துல நாங்க வந்திருக்கிறோம் ஏசப்பா ஒரே பரிகாரம் அப்பா எங்க கண்ணீர் மாத்திரமே நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்கப்பா எங்க கண்ணீர் அப்பாவே சிந்துகிற கண்ணீர் தான் ஏசப்பா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பதில் உண்டு அப்பாவே நாங்க தகப்பனே கண்ணீரோடு ஜெபி
ஜெபிக்கிற அந்த பாரத்தை அப்பா ஒரு இருதயத்திலே ஊத்துங்கப்பா. எங்களுக்கு அந்த பாரத்தை ஊத்துங்கப்பா. கதறி கத்துக்கிற அந்த பாரம் ஏசப்பா, ஆத்மா பாரம், ஆத்மா தாகம் ஏசப்பா, ஒரு அப்பாவே தகப்பனே ஆத்மாவுக்குள்ளவோ அந்த பாரத்தை ஊத்துங்கப்பா. நமக்கு சோதர 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 நமக்கு நன்றி ராஜாவே. அப்பா நாங்க தகப்பனே அப்பாவே உங்க வருகை சமீபமா இருக்கிறது அப்பா. என்னைக்குன்னு தெரியாது ஏசப்பா. நாங்கெல்லாம் ஆயத்தப்படலைன்னா அப்பா நரகத்துக்கு போயிடுவோம்ப்பா. அப்பா நாங்கெல்லாம் பரலோகத்துக்கு செல்லணும் ஏசப்பா. உங்க வருகையில ஆயத்தமா இருக்கணும்பா. அப்பா நாங்க தகப்பனே ஒரு வசியாக கூட ஒரு வசியா அப்பாவே நாங்க மன்னிப்பு கேட்கிறோம்ப்பா. நாங்க செய்த பாவங்க குற்றம் குறைகள் மீறுதல் அப்பா விரோதமா அப்பா நாங்க இருந்த காரியங்களுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டு அப்பா ஒரு விஷயாக அப்பாவே தகப்பனே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. உங்க கல்வாரி ரத்தத்தினால உமக்கு சோதர உமக்கு நன்றி ராஜாவே. உமக்கு சோதர 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 உமக்கு நன்றி 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 நன்றி. கிருபைக்காக நன்றி. தெய்வம் இருக்க உறக்கத்துக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. நன்றி 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 அப்பா. நாங்க தகப்பனே விசேஷமா தகப்பனே அப்பாவே அப்பா இந்த மரணத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம், கொல்ல நோய்க்காக ஜெபிக்கிறோம். தேசத்துல காணப்படுகிற அப்பாவே ஒரு அப்பாவே நோக்கா நாங்க வருகிற ஏசப்பா உங்க பாதப்படியில ஏசப்பா ஏசப்பா ஒரு வசியாக ஏசப்பா எல்லாரையும் நீங்க தகப்பனே விடுதலை ஆக்குங்க ஏசப்பா. சுகமாக்குங்க ஏசப்பா. உங்க தகங்களா சுகமானு வாசிக்கிறோமே நீங்க சுகமாக்குங்க. உமக்கு சோதர உமக்கு நன்றி ராஜா. இயேசு நாமத்தினால இந்த வாதையை எடுத்து போடுங்கப்பா. எங்க தேசத்தை விட்டு எங்க உலகத்தை விட்டு அப்பா எங்க அப்பாவே தகப்பனே பட்டணத்தை விட்டு அப்பாவே அப்பாவே தகப்பனே உமக்கு சோதர உமக்கு நன்றி. இயேசு நாமத்தினால தகப்பனே அப்பாவே நீங்க எடுத்து போட்டு விட்டதுக்காக உமக்கு சோதர உமக்கு நன்றி ராஜா. உமை நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா. உமக்கு சோதர 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 அப்பா என்னமா தகப்பனே அப்பாவே இயேசு நாமத்தினால உங்க பாதத்துல வருகிற ஏசப்பா அப்பா. இதுக்காக பிரயாசப்படுகிற அப்பா டாக்டர் மார்களும் கரத்துல அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா. நர்ஸுங்க எல்லா ஸ்டாஃபுகளும் அப்பா அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசப்பா. தகப்பனே எந்த ஒரு நோவோ தொற்று நோவோ அவங்களுக்கு தொடராதபடிக்கு நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. உமக்கு சோதரப்பா. உமக்கு நன்றி ராஜாவே அப்பா. தகப்பனே அப்பாவே உங்க அப்பாவே தகப்பனே அப்பாவே ரத்தத்தினால உங்க அப்பாவே தகப்பனே பாதுகாப்பு கரத்தினால நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. உமக்கு சோதர உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா அப்பா. தகப்பனே அப்பாவே அப்படியே எல்லா அதிகாரிக்காக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆளும் தலைவருக்காக எல்லாருக்காக உங்க பாதத்துல வருகிற இயேசுவ நாமத்தினால பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அப்பா. உங்க சித்தத்தின்படி உங்க திட்டத்தின்படி உங்க அப்பாவே கீழ்படியின்படி செய்யும்படியா உங்களுக்கெல்லாம் அப்பாவே ஞான அறிவு புத்தி கட்டளை உமக்கு சோதர உமக்கு நன்றி ராஜாவே அப்பா. உங்க கரத்துல அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசப்பா அப்பாவே. ஒரு ஆத்துமாக்களையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பாவே. ரட்சிப்பில்லாத அப்பாவே நரகத்துல போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆத்மாவுக்காக கண்ணீர் விடுகிறோம் அப்பா. ஒருத்தரும் ஏசப்பா தகப்பனே அப்பாவே தகப்பனே நரகத்துக்கு போக கூடாது. உங்க ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்க உங்க கூட வந்து சேர அப்பா ஒருத்தரையும் நீங்க ஆயத்தப்படுத்துங்க ஏசப்பா அப்பா. உன்னை யாரெல்லாம் ரட்சிக்கப்படாத இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ரட்சிப்பை கொடுங்க ஏசப்பா. யாரெல்லாம் தகப்பனே உங்களை அறியாத இருக்கிறாங்களோ அவங்களாம் உங்களை அறிய நீங்க வைங்கப்பா. சோதரா உமக்கு நன்றி ராஜாவே அப்பாவே. விக்கிர தோப்புல குடி வெறியில விபச்சாரத்துல வேசி தனத்துல அப்பாவே உண்ணாக்கிரமத்துல அப்பா எவ்வளோ கெட்ட அப்பாவே வாழ்க்கத்துல இருக்கிற ஒருத்தரையும் நீங்க அப்பா தொட்டு விடுதலை ஆக்குங்கப்பா. அவங்க ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் அவங்க மேல ஊத்துங்கப்பா. ஒருத்தரும் ஏசப்பா பரிசுத்தமா மாறி உங்க அப்பாவே தகப்பனே பாதத்துல வர உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. எங்க சொந்த பந்தங்களா ரட்சிக்கப்படணும் அப்பா. எங்க சபையில இருக்கிற அவங்கவுங்க சொந்த பந்தங்களாம் ரட்சிக்கப்படணும். எங்க அப்பாவி ஏரியா ரட்சிக்கப்படணும். எங்க பட்டணம் ரட்சிக்கப்படணும். எங்க மாநிலம் ரட்சிக்கப்படணும். கர்நாடகா அப்பா ரட்சிக்கப்படணும் அப்பாவே. அப்பா அப்படியா பரவணும் ஏசப்பா அந்த ரட்சிப்பு அப்பாவே. தமிழ்நாடு அப்பா அப்படியா தகப்பனே அப்பாவே. கேரளா ஆந்திரா அப்பாவே தகப்பனே. முழுசா அப்பாவே இந்தியா தேசம் அப்படியா அப்பா உலகம் எங்களையும் அது பத்தி பிடிக்கணும் ஏசப்பா. அவங்க ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் அப்பாவே. நீரே நல்லவர், நீரே பெரியவர், நீரே ரட்சகர், நீரே அப்பாவே அப்பா. காக்கிறவர் காண்கிறவர் பார்க்கிறவர் விடுவிக்கிறவர் நேசிக்கிறவர் நீர் ஒருவரே அப்பாவே தேவன் என்று அறியத்தக்க அப்பா ஒரு உள்ளத்திலே உணர்த்துங்கப்பா. உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி ராஜாவே. இந்த கடைசி காலத்திலயும் நாங்க மனம் மாறலனா அப்பா நரகம் நிச்சயம் ஏசப்பா. இந்த கடைசி அப்பா தருவில கூட நாங்க மனம் மாறி ஒப்பு கொடுத்து நாங்க உங்க பாதத்துல வாழ்ந்துட்டா நாங்க மீட்டுக்குவோம்ப்பா அப்பாவே. ஒருவரிசையா ஒருத்தர்கிட்ட நீங்க பேசி நீங்க மாத்தி போடுங்கப்பா. உமக்கு
சோதரம் உமக்கு நன்றி ராஜா. அப்பா ஜீவ புத்தகத்துல எங்க பேரெல்லாம் எழுதி இருக்கணும்ப்பா, அதுக்கு இறுக்கி போட்டு இருக்க கூடாதுப்பா. நீங்க கொடுத்த இந்த ரட்சிப்பத்தை அசட்டை பண்ணி நாங்க அப்பா விட்டு விடக்கூடாதுப்பா. அதை பிடிச்சு நாங்க எப்படியாவது அப்பா ஒரு ஜெய கிறிஸ்துவா வாழ்ந்து பரலோகத்துல செல்லணும் தகப்பனே. உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி. ஒரு வரிசையா எல்லாரையும் நீங்க அப்படியா சேர்த்து கொள்ளுங்கப்பா. உமக்கு சோதரம் 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 உனக்கு நன்றி ராஜா. அப்பா தகப்பனே, நீங்க எவ்வளோ எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க, எவ்வளோ வசனம் மூலியமா எவ்வளோ பாஸ்டர் மூலியம் நீங்க பேசியிருக்கிறீங்க. ஆனாலும் நாங்கள் உணர்வே இல்லாத அப்பா நாங்கள் அசட்டை பண்ணி தூங்கி அப்பா கடந்துட்டோம்ப்பா. ஆனா இனி காலம் செல்லாது. இனி அப்பாவே நீங்க வருக இருக்கல அப்பா, நாங்கள் எல்லாம் ஆயத்தமா ஆயிடணும்ப்பா. நீங்க ஆயத்தப்படுத்துங்கப்பா, பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா, மனமாத்த வைங்கப்பா. ஒரு உள்ளத்துலயும் உங்க அன்பை ஊத்துங்கப்பா. அப்பா நீங்க சொல்லிருக்கிறீங்க அப்பாவே தகப்பனே. அப்பாவே தகப்பனே, சுவிசேஷத்தை அறிவிங்க. ஏரியா முழுவதும் பட்டணம் முழுவதும் ஒருத்தருக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சு உங்க அப்பாவே வருகிற அப்பாவே தகப்பனே, எழுப்புதல் காலத்துல நாங்கள் எல்லாம் அப்பாவே உங்களுக்காக ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய உங்க எழுப்புதல்ல பயன்பட எங்க அப்பாவே பயன்படுத்தி நீங்க ஆசீர்வாதிங்கப்பா. அப்பா தகப்பனே, நாங்க யாரெல்லாம் அப்பாவே உங்க சத்திய வசனம் தெரியாத இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியத்தக்க சொல்லக்க எங்களெல்லாம் எடுத்து பயன்படுத்துங்கப்பா. நீங்க அப்பா ஆயத்தப்படுத்துங்கப்பா. அப்பா இதோ தகப்பனே, இத்தனை நாள் இந்த கொள்ள நோய் கூட அதுல ஒரு அப்பாவே தகப்பனே ஒரு தீமையிலே ஒரு நன்மை செய்து இருக்கிறீங்க. உமக்கு நன்றி. எங்களுக்கெல்லாம் உணர்வை கொடுத்து ஜபிக்க துதிக்க வைத்து பயத்தை நடுக்கத்தை கொடுத்து வைத்திருக்கு. உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி ராஜா. அப்படியா நாங்க இதுக்கு மேல நான் மனம் மாறி மனம் திரும்பி அப்பா ஒரு வரிசையாக நாங்க அப்பாவே அப்பா உனக்கு கீழ்படிஞ்சு வாழபடியா எங்களை மாத்தி போடுங்க ஏசப்பா. அப்பா எங்களுக்கு தகவனே எல்லாருக்கும் உணர்வுள்ள ஆவியை கொடுங்கப்பா, பயத்தை நடுக்கத்தை கொடுங்கப்பா. தேவனுக்கு பயந்து நடுக்கிற பிள்ளைகளா எங்களை மாத்துங்க. உங்க சித்தத்தின்படி வாழ்ற பிள்ளைகளா மாத்துங்க. உங்க தரிசனம் நிறைவேற பிள்ளைகள் எங்களை மாத்தி ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. அப்பா வரலோகத்துல செய்யப்படுவது இந்த பூமியிலே செய்யப்படுவதாக உங்க அப்பாவே தகப்பனே ராஜா அண்டி அப்பா நிறைவேறும்படியாக சாத்தான் கிரியைகள் முடக்கப்படட்டும் இயேசுவ நாமத்தினால, அழிந்து போகட்டும் இயேசுவ நாமத்தினால. அப்பா இந்த அந்த கிறிஸ்து முந்திக்காதபடி எங்க தேவன் அப்பாவே அப்பாவே உங்க அப்பாவே எழுப்புதல் அப்பாவே தகப்பனே முந்தி கொள்ளும்படியா நாங்கள் எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் அப்பாவே தகப்பனே ஜபிக்கிற ஜபம் தான் அதுக்கெல்லாமே பதில் சொல்லி இருக்கிறீங்கப்பா. நாங்கெல்லாம் கத்தி கதர்னா, நாங்கெல்லாம் கத்தி அழுதா அப்படியா தகப்பனே நீங்க அப்பாவே உங்க அப்பா வருக அப்பா. நீங்க எல்லாரையும் உங்க ராஜ்யத்துல சேர்த்து கொள்ளுவீங்கப்பா. உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி ஏசப்பா. நாங்க உபவாசி ஜபிக்க உதவி செய்யுங்க. நாங்க ஒரு நாளும் திருப்பலி நிக்க உதவி செய்யுங்க. ஒரு நாளும் ஜாமக்காரியா மாற உதவி செய்யுங்க. எங்களை அப்பாவே எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்துங்கப்பா. இந்த கடைசி காலத்துல அப்பா ஒரு வரிசையாக தகப்பனே அப்படியா செய்து விட்ட கிருபைக்காக உமக்கு கோடி சோதர நன்றி நன்றி செலுத்துகிற ஏசப்பா தகப்பனே. அப்பாவே துரிதமா ஏசப்பா அந்த ஆலயெல்லாம் திறக்கப்பட உதவி செய்யுங்கப்பா. நாங்க தகப்பனே மறுபடியும் இந்த தவறு செய்யாதபடிக்கு ஏசப்பா நாங்க மறுபடியும் அப்பாவே நாங்க ஜெபிக்காத துதிக்காத இருக்காதபடிக்கு நாங்க தகப்பனே ஒப்பு கொடுக்குறோம். நாங்கெல்லாம் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா துதிக்கிறோம்ப்பா. ஒரு ஆலயத்தெல்லாம் திறந்து விடுங்கப்பா. நாங்கெல்லாம் ஆலயத்துக்கு வந்து ஜெபிக்கும்படியா உதவி செய்யுங்கப்பா. எல்லாம் அப்பாவே தகப்பனே அப்பாவே அப்பா இந்த அப்பாவே ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டு இருக்கிற அவங்களெல்லாம் அப்பாவே தொட்டு விடுதலை ஆக்கி அவங்களெல்லாம் கூட உணர்த்தி நீங்க ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாம் மாத்தி விட்டதுக்காக உமக்கு சோதர சோதர நன்றி ராஜா. அப்பா எல்லா ஊழியருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஒரு தியாக கூட அப்பா யாரெல்லாம் தகப்பனே உண்மையா உத்தமமா அப்பா இருக்கிறாங்கப்பா அவங்களுக்கெல்லாம் ஜெபிக்கிறோம். சுகபல ஆரோக்கியத்தோட ஆயுசு நாட்டுகளை குட்டி கொடுத்து இன்னும் உங்க ஊழியத்தை செய்ய உங்க ராஜ்யத்தை கட்ட எடுத்து நீங்க பயன்படுத்துங்க ஏசப்பா. அப்பா நாங்கெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் ஜெபிக்கணும் ஏசப்பா. ஒரு நாளும் அதுதான் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு. அப்பா நீங்க சொன்னீங்க உமக்கு சோதரம் ஒரு நாளும் நாங்க ஜெபிக்கிறோம்ப்பா ஊழியருக்காக. உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி ஏசப்பா. நன்றி தகப்பனே. நான் அநேக நாட்கள் அப்பாவே இருக்கும்படியா நீங்க உதவி செய்யுங்க. உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி அப்பாவே. விசேஷமா எங்க அப்பாவே சபைக்கா எங்க ஊழியருக்காக ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவ நாமத்தினால ஆசீர்வதிங்க இயேசுவா. எங்க அப்பாவே ஊழியக்கார அப்பாவே ஆசீர்வதிங்க. ஆண்டி அங்கள் ஆசீர்வதிங்க. சுகத்தை கொடுங்க, பலத்தை கொடுங்க, ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க, ஆயுசு நாட்களை கூட்டி கொடுங்க. அவங்களோட கூட நீங்க இருக்கிறீங்க. உமக்கு சோதரம் அப்பா மட்டும் காத்த எபி நேசர் இனிமேல நீங்க காத்து நடக்க போற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி சோதரம் அப்பா. நீங்க அப்பாவே தகப்பனே
உங்க கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி சோதரம் செலுத்துகிறோம். பாதுகாத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீங்க வழி நடத்துற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா உன்னா அநேக அப்பாவை எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்துங்கப்பா. அவங்களை எடுத்து வல்லமையா உலகங்களை கழுக்குற அப்பாவை ஊழியரா மாத்தி ஆசீர்வதிங்க. இயேசு நாமத்தினால அப்பா இன்னமா தகப்பனே ஜோஷனாவை ஆசீர்வதிங்க. அவருக்கு ஒரு பரிபூர்ண விடுதலை கொடுத்து உங்க அப்பாவே தகப்பனே பாஸ்டா மாத்தி ஆசீர்வதிங்க. நல்ல வாழ்க்கை துணையை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க. அவரோடு கூட நீங்க இருந்து ஆசீர்வதிங்க. உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி ராஜாவே. அப்பா சாமானாவை எடுத்து நீங்க ஒழுங்க எங்களையும் எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்துங்க. உமக்கு சோதரம் உங்க அப்பாவே ராஜ்யத்தை கட்ட அவரை ஒரு தூணாக நீங்க எழுப்பி ஆசீர்வதிங்க. உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி. இயேசு நாமத்தினால எப்சியாக ஆசீர்வதிங்க. அவங்களை எடுத்து நீங்க பிரயோஜனப்படுத்துங்க. உங்க சித்த திட்ட தரிசனம் நிறைவேறட்டும். அவங்க வாழ்க்கையில அதெல்லாம் தகப்பனே நிறைவேறட்டும். சாதாரண கிரியைகள் முடக்கப்படட்டும். இயேசுனா உங்க சித்த மாத்திரம் நிறைவேறட்டும். உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி. இயேசு நாமத்தினால அவ அவங்களுக்கு ஒரு கர்ப்பத்தின் கனியை கட்டளிட்டு நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆசீர்வதிங்க ஆசீர்வதிங்க. உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி ராஜா. அப்படியா செய்துவிட்ட கிருபைக்காக அப்பா தகப்பனே எல்லாவற்றிலும் உங்க பாதத்தில் அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுக்குறோம். அப்பா சபை ஒரு குடும்பத்தையும் ஒப்பு கொடுக்குறோம். ஆசீர்வதிங்க. எங்களெல்லாம் ஜெபிக்கிற துதிக்கிற அப்பாவே உங்களை போற்றி புகழ்கிற குடும்பங்களா எங்களை மாத்துங்க. ஜெப கூடாரமா எங்க கூடாரங்க மாறட்டும். நல்லா ஜெபிக்கிற கூடாரமா துதிக்கிற கூடாரமா உங்களை போற்றி வணங்குற அப்பா பிள்ளைகளா எங்களை மாற்றி ஒரு அப்பா மாற்றி நீங்க ஆசீர்வதிங்க. ஏசப்பா நாங்க அப்படியா செய்துட்டா இந்த சபை திறந்த படம் நாங்கெல்லாம் வந்து ஆலயத்துல சந்தோஷமா உங்களை துதிக்க நீங்க வழிவாசல் திறப்பீங்க. நாங்க விசுவாசிக்கிறோம். நீங்க அப்படியா செய்து விட்ட கிருபைக்காக உமக்கு சோதரம் உமக்கு நன்றி. எல்லாவற்றிலும் உங்க பாதத்தை அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமென். Praise the Lord. Now we are going to hear the word of God. Let us all welcome the Holy Spirit and let us welcome Pastor Epsiba. கூட எல்லார் கண்களை மூடி நம் தேவனை நோக்கி பார்த்து ஜெபிப்போம். எங்களை கிருபையா நேசிக்கிற அன்பின் தகப்பனே, இந்த அருமையான ஆண்டவரே சபா கத்தாவை நாளுக்காக உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. நன்றி தகப்பனே. உம்மை துதிக்கிற ராஜா நன்றி கர்த்தாவே. இந்த வேளை உங்களுடைய வார்த்தைகளால் வெளிப்படுத்துங்க கர்த்தாவே. நன்றி ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தாவே. நன்றி ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறா கிருபை என்றும் குறையாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறா கிருபை என்றும் குறையாதது. இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு பாவி என்றொன்னை அவர் தள்ளவே மாட்டார். ஆவலாய் உன்னை அழைக்கிறாரே. பாவி என்றொன்னை அவர் தள்ளவே மாட்டார்.
என் அன்பின் தகப்பனே, உம்முடைய அருமையான இந்த ஆண்டவரே சப்பா கர்த்தாவே, அப்பா நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் கொடுத்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய அன்புள்ள கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை அரவணைத்து உம்முடைய இரக்கத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆவியானவரே கர்த்தாவே, இந்த வேளையில கூட அப்பா உம்முடைய வார்த்தைகளை அப்பா போதிக்கக்கூடிய கிருபை கொடுத்தீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். வார்த்தைகள் உம்முடையது ஏசப்பா. உங்க ஜனங்களுக்குரிய வார்த்தைகளால நீங்க பேசி நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரே ஜீவனுள்ளதா இருக்கிறது. உம்முடைய வார்த்தை பலனா இருக்கிறது. உம்முடைய வார்த்தை, உம்முடைய வசனம் கால்களுக்கு தீபம் பாதைக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறபடினால வார்த்தையினால நீங்க ஆண்டவரே சப்பா கர்த்தாவே பேசி நடத்தும்படியாக உம்முடைய அன்பின் கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இந்த வேளை நீங்க ஆளை செய்யுங்க, நீங்க பொறுப்பிடுங்க. உம்முடைய தெய்வீக நாமம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல தகப்பனே, ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நாளில் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த தருணத்திற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இன்றைக்கு பேச சொன்ன தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா, ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் சாட்சியின் வசனம். இதுதான் இன்றைக்கு பேச போகிற தலைப்பு. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நாம மகிமைப்படுவதாக. என்னோடு கூட தயவு செய்து எல்லாரும் பைபிளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. நம்ம வேதத்துக்கு நேராக கடந்து போகும். வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம், வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனம். மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள். இந்த முழு வசனத்துல கர்த்தர் பேச சொன்ன 2 வார்த்தை, ஆட்டுக்குட்டியான இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள். ஹல்லேலூயா. அப்போ அவனை ஜெயித்தார்கள் போது பிசாசு ஜெயிக்கிறோம். எதனால? 2 காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்குள்ள இருந்தா நிச்சயமாக நம்ம பிசாசு ஜெயிக்க முடியும். முதலாவது ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம், 2வது தங்கள் சாட்சியின் வசனம். ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க எதெல்லாம் நீங்க ஜெயிக்க முடியாம காணப்படுகிறீங்களோ, எதெல்லாம் பிசாசுக்கு நீங்க அடிமைகளாக நீங்க காணப்பட்டு ஒரு ஜெயமில்லாத வாழ்க்கை நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ, இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு விடுதலை கிடைக்குமா, இன்னைக்கு நான் ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியுமா என்று எத்தனை பேர் நீங்க நினைத்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ, உங்களுக்கு நேராக வார்த்தை கடந்து வருகிறது. உங்களால் ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியும். அது எதனால முடியும்னா, ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியும். இது நிமித்தம் தான் பிசாச ஜெயிக்க முடியும். முதலாவது ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம். ஒரு ரத்தத்துக்கு பிசாசு ஜெயிக்கிற வல்லமை இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். ஏன் ரத்தத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் அப்படின்னாக்கா, ரத்தம் பிரதானமாய் வேதத்துல நம்ம வாசித்து பார்த்தோம்னா ரத்தம் மிகவும் விலை உயர்ந்ததாய் காணப்படுகிறது. எப்படி என்றால், ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசினது. அல்லேலூயா. அப்ப ரத்தத்துக்கு என்ன இருக்குதுங்க? ஜீவன் இருக்குது. என்னோட வாசியங்கள் லேவியராகமம் எழுதின புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது. லேவியராகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம். சகல மாம்சத்திற்கும் ரத்தம் உயிராய் இருக்கிறது, ரத்தம் ஜீவனுக்கு சமானம். ஆமென். ஆகையால் எந்த மாம்சத்தின் ரத்தத்தையும் புசிக்க வேண்டாம். சகல மாம்சத்தின் உயிரும் அது ரத்தம் தானே, அதை புசிக்கிற எவனோ அறுப்புண்டு போவான் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொன்னேன். சகல மாம்சத்துக்கும் ரத்தம் உயிரா இருக்கிறது. ரத்தம் ஜீவனுக்கு சமானம். ஆமென். அப்ப ரத்தம் எதுக்கு சமானம்? ஜீவனுக்கு சமானம். அப்ப அந்த ரத்தத்தினால்தான் பிசாசு ஜெயிக்க முடியும். அப்ப ரத்தத்துக்கு என்ன இருக்குது? ஜீவன் இருக்குது. அந்த ஜீவன் நிமித்தம் தான் பிசாசு ஜெயிக்க முடியும். அப்ப அந்த ஜீவன் யார் என்று பார்த்தோம்னா, யோவான் எழுதின புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 29வது வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது. மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வரக்கண்டு, இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. அப்ப இந்த உலகத்துடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி யாருன்னா, அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அப்ப அந்த ரத்தத்தினுடைய ஜீவன் யார் என்றால், அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஜீவனா இருக்கிறது. அப்ப ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜீவன் நிமித்தம் தான், அந்த ரத்தத்தின் நிமித்தம் தான் நம்ம பிசாசை ஜெயிக்க முடியும்.
இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும். ஒருவேளை நீங்க பாவத்துல இந்த பிசாசுக்கு அடிமைகளா நீங்க காணப்பட்டா, இன்னைக்கு நீங்க ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழணுமா, இயேசுவின் ரத்தத்தை நீங்க பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற வேளையில, இயேசுவின் ரத்தத்தை நீங்க கூறுகிற வேளையில நிச்சயமாக ஜெயம் உங்க வாழ்க்கையில உண்டாகும். இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துடைய பாவத்தை சுமந்து இருக்கிற தேவாற்றுக்குட்டியாய் வெளிப்பட்டார். அப்போ இந்த உலகத்தை ஆக்கிரமிக்கிற மிகப்பெரிய காரியம் எது என்றால் பாவம். அந்த பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஒரு தேவ ஆற்றுக்குட்டியாய் இயேசுவானவர் வந்தார். எப்படி என்றால், நீங்க பழைய ஏற்பாட்டுல வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மனுஷன் தவறு செய்தா அந்த மனுஷனுடைய பாவத்தை நிவாரணத்தை, பாவம் மன்னிக்கப்படும்படியாக பாவ நிவாரண பலியை செலுத்துவாங்க. ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை செலுத்துவாங்க, ஒரு புறா குஞ்சை செலுத்துவாங்க. அவங்களுக்கு திறமைக்கு ஏற்ற பிரகாரம் ஒரு பலியை செலுத்துவாங்க. ஒரு மனுஷனுக்காக ஒரு ஆடு அடிக்கப்படும். அப்ப இந்த முழு உலகத்துக்கும் பாவத்துக்கு நிவாரணம் கொடுக்கணும்னா என்ன ஒரு காரியம் அப்படின்னா, எத்தனை ஆடு அடிக்க முடியும்? அதுக்கு பதிலாக தான் இயேசுவானவரை பிதாவானவர் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். வேதம் சொல்லுகிறது, யோவான் எழுதின புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 16-17, தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார். அப்ப பாவம் நிறைந்த இந்த உலகம் ஆக்கினைக்கு தீர்ப்பு அடையாதபடிக்கு அந்த பாவத்தை தீர்க்கிறதற்காக இயேசுவானவர் அந்த உலகத்தை ரட்சிக்கும்படியாக பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பினார். அப்ப இயேசுவானுடைய ரத்தத்தின் நிமித்தமா நம்ம பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். என்ன பிசாசை ஜெயிக்க முடியும்? எதை ஜெயிக்க முடியும்? இயேசுவின் ரத்தத்தினால. வேதம் சொல்லுகிறது, 1 யோவான் எழுதின புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். 1 யோவான் 3:8, பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான், ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான். பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார். அப்போ இந்த உலகத்தில் உண்டானது பாவம் யாரு நிமித்தமாக? அது பிசாசு நிமித்தமாக உண்டானது. அந்த பாவத்தை அழிக்கும்படியாக, அந்த பாவத்தை சுமக்கும்படியாக, அந்த பாவத்தை தீர்க்கும்படியாக இயேசுவானவர் தன்னுடைய ரத்தம் என்கிற ஜீவனை கொடுத்தார். ரத்தம் என்கிற ஜீவனை கொடுத்து பிசாசை ஜெயித்தார். அப்ப இன்னைக்கு நீங்க உங்க வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு பாவத்தை விட முடியாம பாவம், ஏதோ ஒரு பாவத்தில் நீங்க ஈடுபட்டுக்கிறீங்க, இது மன்னிப்பு கிடைக்குமா அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். இந்த பாவத்துக்கு விடுதலை இல்லையா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். கண்டிப்பா விடுதலை உண்டு. அது இயேசுவின் ரத்தம். இயேசுவின் ரத்தத்தின் நிமித்தமாய் பாவம் மன்னிக்கப்படும். இயேசுவின் ரத்தம் விலைக்கிரயமாக கொடுக்கப்பட்ட நிமித்தம் அந்த ஜீவன் அந்த பாவம் என்கிற பிசாசை மேற்கொண்டது. அப்ப பாவத்துக்கு ஒரு சம்பளம் இருக்குது. நம்ம எல்லாரும் இந்த உலகத்துல வேலை செய்யும் போது ஒவ்வொரு சம்பளம் இருக்குது இல்லைங்களா? அதே போல நம்ம நிறைய பாவம் பண்ணிட்டா அதுக்கு ஒரு சம்பளம் இருக்குது. என்ன தெரியுங்களா? ரோமர் எழுதின புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். அப்போ இன்னைக்கு நீங்க நிறைய பாவம் செய்யணுமா? அதுக்கு ஒரே காரியம், நம்மளுக்கு வருகிற கூலி எதுனா மரணம். அப்போ இயேசுவானவர் பார்த்தாரு, அந்த பாவத்தெல்லாம் தன் மேல சுமந்து மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். இன்னைக்கு நீ பாவத்தை சுமந்து மரிக்காதபடி கர்த்தர் அவர் மரணத்தை அதாவது பாவத்தை சுமந்து மரணத்தை சகித்து ஜீவனை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாய் கர்த்தர் வந்தார். ஹல்லேலூயா. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். அப்ப இன்னைக்கு நிறைய பாவம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு வரப்போகிற ஆகிய எதுனா மரணம் மட்டும்தான். ஆனா இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார், அந்த பாவத்தெல்லாம் தன் மேல சுமந்து கொண்டு, அந்த பாவெல்லாம் தன் மேல ஏற்றுக்கொண்டு உனக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறார். அந்த பாவத்துக்கு விலைக்கிறையோ அவர் செலுத்தி விட்டார். சிலுவையின் மரத்துல சிலுவையில் அந்த பாவத்தெல்லாம் சுமந்து தீர்த்து விட்டார். அப்ப இன்னைக்கு நீங்க எந்த பாவத்துல நீங்க சிக்கொண்டு தவிக்கிறீங்களோ, எந்த பாவத்துல நம்ம மீள முடியாம இருக்கிறீங்களோ, உங்க பாவத்துக்காக கர்த்தர் சிலுவை சுமந்து விட்டார். இனிமே நீங்க சுமக்க தேவையில்லை. அப்ப பிசாசானவன் அந்த பாவத்து நிமித்தம் மனுஷர்களுக்குள்ள
கர்த்தர் தன் உண்டாக்கின மனுஷர்களுக்குள்ளால் மரணத்தை விதைத்தான். இயேசுவானவர் அதே பாவம் செய்கிற மனுஷர்களை அந்த பாவத்தை தன்மேல் சுமந்து ஜீவனை அளிக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. இயேசுவானவர் ஜீவனை அளிக்கிறார். அப்போ அந்த ஜீவனை பெறும்படியாக அந்த ரத்தத்தின் வல்லமையினால் அந்த ஜீவன் இருக்கிறபடினால நீங்க பாவம் செய்தாலும் இயேசு ரத்தத்தினால் கழுவப்படும் பொழுது நிச்சயமாய் மரணம் என்கிற பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். இன்னைக்கு பாவம் செய்துட்டு மரண ஆக்கினையில ஒருவேளை நீங்க தவித்து கொண்டிருக்கலாம். இந்த பாவத்து நிமித்தம் மரணம் நேரிடுகிறதா இருக்கிறதே இந்த சூழ்நிலையில கூட நீங்க காணப்படலாம். ஆனா உங்களுக்கு பரிகார பலியாக இயேசுவானவர் தன்னுடைய ரத்தத்தையே சிந்தி விட்டார். இனிமே நீங்க பாவத்துக்கு அடிமைகள் இல்லை. உங்களுக்காக விலைக்கிரயம் கொடுத்த ஆச்சு. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முழு உலகமும் இந்த வைரஸ் தாக்குதனால நிறைய பேருக்கு மரண பயத்தினால் இருக்கிறாங்க. ஆனா இயேசுவானவர் அந்த பாவத்து நிமித்தம் தான் இந்த உலகத்துல இந்த காரியம் வந்துச்சுன்ற உணர்வு யாருக்குமே இல்லை. அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பாவத்தை மன்னிக்கும்படியாக அவர் ரத்தத்தை நினைவு கூர்ந்து ஜெபிக்கிற வேலையில நிச்சயமா இந்த பாவம் மன்னிக்கப்படும். இயேசுவானவர் மனமிறங்கி இந்த வைரஸை எடுத்து போடுவார். ஆமென், ஆமென். அப்போ நம்முடைய பாவத்தை கர்த்தர் சிலுவையில சுமந்து தீர்த்து விட்டார். நம்முடைய பாவத்துக்கு பதில் அவருக்கு அவருடைய ஜீவனாகிய ரத்தத்தை கொடுத்து விட்டார். அப்ப நாம் சுமக்கணும் அவசியம் இல்லை. அப்ப பாவத்தின் சம்பளம் மரணத்தை வைத்து பிசாசனவன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். ஏனென்றால் பிசாசனவன் கூலி மரணம் தான். அவனோடு கூட அநேக ஜனங்கள் பங்கு பெறும்படியாக அந்த மரணத்தை வைத்து அநேகர பாவத்தை கொடுத்து அநேகர மரணத்துக்குள்ளாய் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் இயேசுவானவர் தன்னுடைய இரத்தமாகி ஜீவனை கொடுத்து அநேகரை மீட்டு கொண்டிருக்கிறார். இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு நிறைய பேர் மடிந்து போயிருக்கிறாங்க. ரட்சிப்பு என்ற அனுபவம் தெரியாம அவங்க பாவம் மன்னிக்கப்படுமா அப்படின்ற கூட உறுதி இல்லாம அநேக பேர் இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் ரட்சிப்பு கொடுத்துக்கிறார், பாவ மன்னிப்பு கொடுத்துக்கிறார். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? பரிசுத்தமா இருக்கிறோமா? இன்னும் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமா? ரட்சிக்கப்பட்டோம், பாவத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். சில பேர் ரட்சிக்கப்பட்டோம், இந்த பாவம் என்னை விட்டு போகல, ரட்சிக்கப்பட்டோம், இந்த பாவத்துல ஒரு விடுதலை உண்டாகல. ஏன் விடுதலை உண்டாகல? கர்த்தருடைய நம்முடைய பாவம் முழுமையாய் கழுவப்படணும். அப்போ இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார், நம்முடைய பாவத்தெல்லாம் முன்னாடி அவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டார். வசனம் சொல்லுகிறது 1 பேதுரு எழுதின புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம். 1 பேதுரு எழுதின புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும் படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார். நம்முடைய பாவத்தை நம்ம என்னென்ன பாவம் செஞ்சுக்கிறோமோ எல்லாத்தையும் சிலுவையில சுமந்துட்டார். நீ சுமக்கணும் அவசியமே இல்லை. அப்ப இன்னைக்கு பிசாச நம்ம நீ பாவி என்று குற்றப்படுத்தி உண்டானால் நீ இயேசுவின் ரத்தத்துல நான் கழுவப்பட்ட நீதிமான் என்று நீ சொல்லுகிற வேலையில பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். இந்த உலகம் உன்னை பார்த்து பாவின்னு ஜட்ஜு பண்ணலாம். இந்த உலகம் நீ குறை சொல்றோன்னு ஜட்ஜு பண்ணலாம். இந்த உலகத்தை நீ மிகப்பெரிய பாவின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகம் உன்னை புறக்கணிக்கலாம். ஆனா உன்னுக்குள்ள உன் இருதயத்துக்குள்ள நான் இயேசுவின் ரத்தத்துல கழுவப்பட்ட நீதிமான் என்று நீ சொல்லுகிற வேலையில பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். ஆமென். அப்ப இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்து நோக்கம் என்ன தெரியுங்களா? இந்த உலகத்துக்கு வந்து நோக்கம் என்ன தெரியுமா? 1 தீமோத்தேயு எழுதின புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது, பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது. அவர்களில் பிரதான பாவி நான் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார். இந்த இடத்துல பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு வந்தார். அப்ப கர்த்தர் வந்த நோக்கம் எதுக்காகனா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பாவியை ரட்சிக்க தான் இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துல வந்தார். ஏன் பாவியை ரட்சிக்க வந்தார்? அந்த பாவத்துல அவங்க மரித்து போய்விடாதபடிக்கு, அந்த பாவத்திலிருந்து ஒரு மீட்பு உண்டாகும்படியாக, அந்த பாவத்திலிருந்து மீட்பு உண்டாகி அவரோடு கூட நித்திய ஜீவனை அடையும்படியாக தான் இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துல வந்தார். அதற்காக பிதாவாகிய தேவன் அவரை ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக இந்த உலகத்துல அனுப்பினார். இந்த உலகம் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு ஏதுவா இருந்தது. ஆக்கினை தீர்ப்பு என்றால் பாவத்தின் நிமித்தம் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு ஏதுவா இருந்தது. கர்த்தர் அவருடைய ரத்தத்தை கொடுத்து அந்த ஆக்கினை தீர்ப்பில் இருந்து ஒரு விடுதலை கர்த்தர் கொடுத்தார். அப்ப பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார். அப்ப இன்னைக்கு நீங்க எந்த மாதிரியான பாவத்துல கூட நீங்க இருக்கலாம்.
உங்களை ரட்சிக்க தான் இயேசுவானவர் வந்தார். அந்த பாவத்தில் நீ செத்து மாண்டு போகாதபடிக்கு அந்த பாவத்தில் இருக்கிற உன்னை இயேசுவானவர் மன்னித்து அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவி உன்னை நீதிமான மாற்றி உனக்கு ஒரு நித்திய ஜீவனை அளிக்கும்படியாக தான் கர்த்தர் இந்த உலகத்தில் பிரவேசித்தார். பிசாசு நமக்கு வைத்திருக்கிற ஒரு காரியம் மரணம், ஆனால் இயேசுவானவர் வைத்திருக்கிற ஒரு காரியம் நித்திய ஜீவன். இன்னைக்கு நித்திய ஜீவனை நீங்க பெறணுமா? நித்திய ஜீவன் உங்களுக்கு வேணுமா? ஒரு காரியம், இயேசுவின் ரத்தத்தினால நீங்க பிசாசை ஜெயிக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயிக்கணும். ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆனாலும் நீ ஜெயிக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடம் இயேசுவின் ரத்தத்துல, இயேசுவின் கல்வாரி ரத்தத்துல ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க கழுவப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், நான் பாவம் செய்யல, நான் பரிசுத்தமா இருக்கிறேன்னு கண்டிப்பா இல்லை. ஒருவன் பாவத்தை நான் செய்வே இல்லைன்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பா அவன் எப்படியா இருக்கிறான்? பாவியா இருக்கிறான், அருவருக்கப்படத்தக்கவனா இருக்கிறான். தன்னுடைய பாவத்தை ஒத்துக்கொள்ளணும். நான் பாவம் செய்யறேன் அப்படின்ட்டு. அப்போ பாவத்தை அறிக்கையிட்டு விட்டு விடுகிறோம் தான் இரக்கம் பெறுவான். அப்போ இன்னைக்கு உங்க பாவத்தை ஒவ்வொரு நாள் அறிக்கையிட்டு அவர் ரத்தத்தினால நீங்க கழுவி சுத்திகரிக்கும் பொழுது அந்த ரத்தம் பிசாசை ஜெயிக்கும். அந்த ரத்தம் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும். ஹல்லேலூயா. வேதவசனம் சொல்லுகிறது, 1 யோவான் எழுதின புஸ்தகம் 1:7. 1 யோவான் 1:7. அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். சகல பாவம், ஒரு பாவம் ரெண்டு பாவம் இல்லை. என்ன நீ பாவம் செஞ்சிருந்தாலும், என்ன மாதிரி பாவத்தில் இருந்தாலும் உன்னுடைய பாவத்தை கழுவி சுத்திகரிக்கிறது இயேசுவின் ரத்தமா இருக்கிறது, அவருடைய ஜீவனா இருக்கிறது. அப்போ இன்னைக்கு பாவத்துல மாளுகிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தருடைய ரத்தத்தினுடைய ஜீவனை கொடுத்து மீட்டெடுக்கிறார். இதுதான் பிசாசை ஜெயிக்கிற காரியம். இதுதான் பிசாசை ஜெயிக்கிற காரியம். அப்ப பிசாசு எப்படி ஜெயிக்கிற காரியம் என்றால், பாவம் செய்கிறவனுக்கு மரண ஆகின தீர்ப்பு உண்டு. பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும். அப்ப அந்த மரணத்திலிருந்து கர்த்தர் ஜெயமாக விழுங்கி நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து மீட்டெடுக்கிறார். இதுதான் ஜெயம். பிசாசின் இடத்திலிருந்து ஜெயிக்கிற ஜெயம் இதுவாய் காணப்படுகிறது. அப்ப இன்னைக்கு நீங்க என்ன மாதிரி பாவத்துல எல்லாம் இருக்கலாம். ஐயோ, நான் சில இடத்துல சொல்ல முடியாத பாவம், ரகசிய பாவம் கூட இருக்கலாம், அந்தரங்க பாவம் கூட இருக்கலாம். எந்த மாதிரி பாவம் நீங்க இடத்துல இருந்தாலும் அவருடைய ரத்தம் உன்னை சுத்திகரிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது, உன்னை பரிசுத்தப்படுத்துகிறதாய் காணப்படுகிறது. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒருத்தராலும் உன்னை பரிசுத்த முடியாது, உன்னை சுத்திகரிக்க முடியாது. ஆனா இயேசுவின் ரத்தம் உன்னை சுத்திகரிக்கும். இயேசுவின் ரத்தம் உன்னை கழுவும். இயேசுவின் ரத்தம் உன்னை பரலோக ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போகும். அந்த ரத்தத்தின் வல்லமினால் ஒவ்வொரு நாள் நீங்க கழுவப்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியமாய் காணப்படுகிறது. இயேசுவின் ரத்தத்தினால தான் நம்ம பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். இயேசுவின் ரத்தத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க உச்சரிக்க வேலையில பிசாசு அவன் தோர்த்து கொண்டு போவான். உலகத்துல உபத்திரம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். அப்ப இயேசுவானவர் எதுல ஜெயித்தாரு? அவர் பாவம் செய்யாம நம்முடைய பாவங்களெல்லாம் அவர் மேல ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக பாவம் ஆகினார். அது நிமித்தம் பிதாவாகிய தேவன் 3ஆம் நாள் அவர் உயிரோடு எழுப்பினார். ஆமென். உயிரோடு எழுப்பினார். இன்றைக்கு அவர் ஜீவனோடு காணப்படுகிறார், உனக்கும் அந்த ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக. அப்போ இன்னைக்கு இவனால ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியலையா? இன்னும் பாவம் செஞ்சுட்டு விழுந்து பாவம் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன், மறுபடியும் பாவம் செய்யறேன், மறுபடியும் பாவம் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன், மறுபடியும் பாவம் செய்யறேன். நீ தினந்தோறும் இயேசுவின் ரத்தத்துல கழுவப்பட நிச்சயமாகவே அந்த பாவத்திலிருந்து ஒரு ஜெயம் உன் வாழ்க்கையில உண்டாகும். ஆமென். அப்போ முதலாவது காரியம், ஆட்டுக்குட்டியான ரத்தத்தினால நம்ம பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். அப்ப பாவம் என்ற பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். இன்னைக்கு நம்ம உலகத்தில் இருக்கிறோம், ஒவ்வொரு நிமிடம் இந்த பாவம் நம்மளை சுற்றி கொண்டே தான் இருக்குது. ஏன்னா உலகம் எப்படியாப்பட்டது? பாவம் நிறைந்த உலகமாய் காணப்படுகிறது. நம்ம வெளியே போகும்போதும், நம்ம வேலை ஸ்தலத்துல போகும்போதும், வீட்டில் இருக்கும்போது எல்லா இடத்துலையும் பாவம் இருக்குது. ஆனா அந்த பாவத்துக்கு பரிகாரமாக இயேசுவின் ரத்தமும் காணப்படுகிறது. அப்ப இயேசுவின் ரத்தத்துல நீ மூழ்கி இருக்கும் பொழுது பாவம் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது. ஆமென். பாவம்
மேற்கொள்ள முடியாது. அப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தில் கழுவப்பட்டிருக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு இயேசுவின் ரத்தத்தில் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கழுவப்பட்டு இயேசுவின் ரத்தத்தினால சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பிசாசை நீங்கள் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறீங்களா? உங்களே நீங்கள் யோசித்து பாருங்க. ஒருவேளை உங்கள் இருதயத்தில் நீங்கள் யோசிக்கிறதுல கூட பாவம் இருக்குது, சிந்தனையில பாவம் இருக்குது, நினைவுல கூட பாவம் இருக்குது. இந்த பாவத்துக்கு பரிகாரமாக இயேசுவின் ரத்தம் காணப்படுகிறது. அந்த ரத்தத்தில் நீங்கள் கழுவப்படணும், ஒவ்வொரு நாளும் சுத்திகரிக்கப்படணும். அப்படி சுத்திகரிப்போடு நீ வாழும் பொழுதுதான் பிசாசை ஜெயிக்கிற மகனாக மகளாக நீ வாழ முடியும். பாவத்துக்குள்ள நீ வாழ்ந்திருந்தால் பிசாசினுடைய பங்காளியா நீ வாழுவே. ரட்சிக்கப்பட்டும் நீ பாவம் செய்தவளாய் காணப்பட்டினா பிசாசினுடையவர்களாய் நீ காணப்படுவே. அப்ப ரட்சிக்கப்பட்டும் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டா நீ இயேசுவின் பிள்ளையாய் நீ வாழ முடியும். இதுதான் பிசாசை ஜெயிக்கிற ஜெயம். இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில எதெல்லாம் முடியல, எதெல்லாம் நடக்கல, எதெல்லாம் ஆகல அப்படின்ட்டு பிசாசு அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறானோ, இயேசுவின் ரத்தத்தை சொல்லுகிற வேளையில நிச்சயமா சகலவற்றை மாற்ற முடியும். ஆமென். அப்போ ரெண்டாவது காரியம், தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும். ரெண்டாவது காரியம் என்னங்க? தங்கள் சாட்சியின் வசனம். அப்போ வசனத்தினாலும் விடுதலை உண்டாகும். முதலாவது ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால நம்ம பிசாசு ஜெயிக்க முடியும். ரெண்டாவது தங்கள் சாட்சியின் வசனம். தங்கள் சாட்சியின் வசனம். வசனம்ன்றது என்ன எதை குறிக்குது? வார்த்தை. இயேசுவாகிய அவரை குறிக்கிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த வார்த்தை. ஹல்லேலூயா. அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில வசனம் இருக்கும் பொழுது பிசாசை மேற்கொள்ள முடியும். சத்தியத்தை அறிவர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆகும். அந்த சத்தியம் யாரு? நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனமா இருக்கிறேன் என்று சொன்ன ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த சத்தியம். அப்ப சத்தியமாகி தேவன் உனக்குள் இருக்கிறது தான் பெரிய சாட்சியே. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்தவங்க நம்ம ஏசப்பா நமக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம பிரதிபலிக்கிறோமா? சாட்சிகளா நம்ம வாழ்றோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. இன்றைக்கு கர்த்தர் அதை எதிர்பார்க்கிறா. அந்த சாட்சியுள்ள ஜீவிதமா நம்ம வாழும் பொழுதுதான் பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். இயேசுவின் பிள்ளைகளாக நம்ம வாழும் பொழுதுதான் பிசாசை நம்ம ஜெயிக்க முடியும். அப்போ இயேசுவின் பிள்ளைகள் சத்தியமாகி அவருடைய வசனத்தை, ஹல்லேலூயா, தங்கள் சாட்சியின் வசனம். அப்போ அவரை நம்முடைய இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டவர்களாய், அவர் நம்முடைய இருதயத்தில் வாசல் செய்யும் பொழுது, அவர் நமக்குள்ள தங்கி இருக்கும் பொழுது நம்ம பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது, கலாத்தியர் எழுதின புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம். கலாத்தியர் 2:20. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறது, என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன். கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறியப்பட்டேன். ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில அறியப்பட்டேன். அப்போ இன்னைக்கு நம்ம எப்போ அறியப்படுறோம்? கிறிஸ்துவுடனே கூட அவருடைய நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் பொழுது, நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கையிடும் பொழுது, அந்த பாவத்தை ரத்தத்தில் நாம் கழுவப்படும் பொழுதுதான் இயேசுவோடு கூட சிலுவையில் நம்ம அறியப்படுகிறோம். பாவத்தை நாம் விடும் பொழுது, பாவத்தை அறிக்கை செய்யும் பொழுது, பாவத்தை இயேசுவின் நாமத்தின் நிமித்த பாவ அறிக்கை செய்யும் பொழுது, ஹல்லேலூயா, நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறியப்பட்டேன். அப்ப நீங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் பொழுது என்னவா சொல்றீங்க? பாவத்துக்கு மரித்து நீதிக்கு பிழைக்கிறீங்க. அப்ப பாவம் என்கிற பிசாசானவனுடைய காரியத்துக்கு மரித்து நீதியா இருக்கிற இயேசுவின் நிமித்தமாக நீங்க பிழைத்திருக்கிறீங்க. அப்ப இந்த பிழைப்பு எங்கிருந்து உண்டாகுதுன்னா சிலுவையில் இருந்து உண்டாகிறது. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறியப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள்ள பிழைத்திருக்கிறார். அப்போ உன்னுடைய வாழ்க்கையில இயேசுவானவர் உனக்குள்ள வாசமா இருக்கிற சாட்சி நிமித்தமாய் பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். எப்படி என்றால், இயேசுவானவர் இந்த உலகத்துல ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது அவர் பாவத்தை எப்படி மேற்கொள்ள முடிஞ்சிச்சு தெரியுமா? பிதாவானவர் அவரோடு கூட இருந்தபடினால்தான் பாவத்தை மேற்கொள்ள முடிஞ்சிச்சு. பாவத்தை ஜெயித்தார். அவர் பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ணன். எப்படி? பிதாவுக்கு தேவன் அவரோடு கூட இருந்தார். அவர் எங்க போறாரோ, என்ன செய்யறாரோ, என்ன ஊழியத்தை செய்யறாரோ எல்லாவற்றிலும் பிதாவானவர் அவரோடு கூட இருந்தார். அதே போலதான் உன்னோடும் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கும் பொழுது நீ பாவம் செய்யாத மகனாக மகளாக நீ வாழ முடியும். அது நிமித்தம் பிசாசை ஜெயிக்க முடியும்.
முதலாவது ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால, அவருடைய ரத்தத்தினால அவருடைய ரத்தத்தினால நீ ஜெயிக்க முடியும். ரெண்டாவது, அவர் உன் கூட இருக்கும்போது நீ பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். அப்போ இன்னைக்கு நமக்குள்ள நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது, என்னால் முடியாது, என்னால் ஆகாது, இது எனக்கு செய்ய வாய்ப்பே இல்லை, இதனால் செய்யவே முடியாது. அப்போ ஏசப்பாவும் கூட இருந்தா நிச்சயமாக அந்த வார்த்தைகள் புறப்படாது. என்னை பலப்படுத்தி கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. இந்த உலகத்துல நான் ஜெயிக்க எனக்கு பலன் உண்டு. பிசாசை ஜெயிக்க பலன் உண்டு, மாம்சத்தை ஜெயிக்க பலன் உண்டு, கோபத்தை ஜெயிக்க பலன் உண்டு. எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க முடியும். யாரால? இயேசுவினால. ஏசப்பா என் கூட ஜீவிக்கிறார், அதனால் நான் பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். இன்னைக்கு எதெல்லாம் உங்களால் ஜெயிக்க முடியல, நீங்கள் சோர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறீங்க. என்னால் ஏன் ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியல நீங்கள் எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்குள்ள ஏசப்பா இருந்தா, உங்களுக்குள்ள இயேசுவானவர் ஜீவிக்கும் பொழுது, உங்களுக்குள்ள ஏசப்பாவை நீங்கள் தரித்து கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாகவே நீங்கள் பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். அப்போ கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறியப்பட்டேன், இனி நான் அல்ல. நம்ம எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் இனி நான் அல்ல, எனக்குள்ள ஏசப்பா வாழ்கிறார்? எத்தனை பேர் தைரியமா சொல்ல முடியும்? அப்படி தைரியமா சொல்லும் பொழுது நிச்சயமா நீங்க பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, இதோ உலகத்துக்குரியவன் வருகிறான். இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார், இதோ உலகத்துக்குரியவன் வருகிறான், அவனுக்குரியது என்னிடத்துல ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ எதனால் அந்த சாட்சி உருவானது? பிதாவானவர் அவருக்குள்ள இருந்ததுனால்தான் அவர் பாவத்தை செய்யலை. அப்போ இயேசுவானவர் உனக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நீயும் பாவம் செய்ய மாட்டேன், பிசாசை ஜெயிக்கிறவனாய் காணப்படுவேன். உன்னை பார்க்கும் பொழுது பிசாசு நடுங்கும், நீ நடக்கும்போது பிசாசு நடுங்கும், நீ ஜெபிக்கும் பொழுது பிசாசு ஓடும். எது நிமித்தம்? இயேசுவானவர் உனக்குள்ள இருக்கிறது நிமித்தம். அநேக ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் இவங்க ஏசப்பாவோட பிள்ளைகள் என்று. இன்னைக்கு லேகியோன்ற பிசாசு பார்த்த உடனே, இயேசுவானவரை பார்த்த உடனே கதறிச்சு, உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே எனக்கும் உமக்கும் என்ன அப்படின்ட்டு. அப்போ உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் என்று பிசாசுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. எதனால? பிதாகிய தேவன் அவரோடு இருந்ததுனால. அப்போ உன்னை பார்த்தோம், இந்த இயேசுவின் பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு பிசாசு சாட்சி கொடுக்குற அளவுக்கு நம்முடைய சுபாவம், நம்ம வாழ்க்கை, நம்ம நடத்தை, நம்முடைய எண்ணம், நம்ம பேச்சு எல்லாமே இருக்கணும். அப்படி இயேசுவானவர் நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நிச்சயமா இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும், இச்சையை ஜெயிக்க முடியும், பாவத்தை ஜெயிக்க முடியும், அவிசுவாசத்தை ஜெயிக்க முடியும். அவிசுவாசம் கூட ஒரு பாவம் தான். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் விசுவாசிகளா இருக்கிறாங்க, ரட்சிக்கப்பட்டுக்கிறாங்க, ஆனா இயேசுப்பா மேல விசுவாசங்க தான் கண்டிப்பா கிடையாது. அவிசுவாசம், இது நடக்குமா நடக்காதா, இது செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா, அவிசுவாசம் கூட ஒரு பாவம் தான். அந்த பாவத்திலும் கர்த்தர் விடுதலை தர வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறார். இன்றைக்கு இயேசுவானவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு. இன்னைக்கு இயேசுவானவர் வார்த்தை இப்படியா சொல்லுகிறது, கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறியப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். அப்போ இயேசுவானவர் உங்க கூட இருக்கணும்னு நான் எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க? இயேசுவானவர் என் கூட தங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க? நீங்க முதலாவது இயேசுவின் ரத்தத்தில் கழுவப்படணும். கழுவப்பட்ட பிற்பாடு உங்களை முழு இதயத்தோடு நீங்க தேவனில் அன்பு கூறும் பொழுது கர்த்தர் உனக்குள்ள வாசம் செய்வார். என்னை தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. ஒருவன் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் அவனில் நிலைத்திருந்தால் நான் அவனோடு கூட நான் வாசம் செய்வேன் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தையில் நாம் நிலைத்திருக்கணும். அவருடைய வார்த்தை எது? வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து. அப்போ இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள நம்ம இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே நம்ம பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். நான் இப்பொழுது மாம்சத்தை பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றி விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன். அப்போ நான் எதனால பிழைச்சிருக்கிறேன்? என்னுடைய பாவத்துக்காக அவரை ஒப்பு கொடுத்து தன்னையே ஜீவபலியா ஒப்பு கொடுத்த அவருக்குள்ள நான் பிழைச்சிருக்கிறேன். இனிமே நான் என்ன இல்லை, பாவி இல்லை. யாருன்னா உன்னை பார்த்து பாவின்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பா இல்லை, நீ நீதிமா. இந்த உலகம் எத்தனை பேர் உன்னை பார்த்து நீ ஒரு பாவி, நீ நீ இந்த மாதிரி பாவத்தில் இருக்கிற, நீ இந்த மாதிரி பாவத்தில் இருக்கிற, இந்த உலகம் அப்படிதான் ஜட்ஜ் பண்ணும். ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது பிசாசு. அந்த பிசாசை ஜெயிக்கிற வல்லமை நம்ம கிட்ட கர்த்தர் குத்துக்கிறார். இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்குது பிசாசு ஜெயிக்கிற வல்லமை, இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருக்குது. அப்போ எதெல்லாம் உன்னால ஜெயிக்க முடியலையோ இன்னைக்கு நீ அறிக்கையிடணும், இயேசுவின் ரத்தத்தினாலும் என்னுடைய சாட்சியின் வசனத்தினாலும் நான் கண்டிப்பா பிசாசை ஜெயிப்பேன். இயேசுவானவர் உனக்குள் இருக்கிறது தான் அந்த சாட்சி. அடுத்த வசனம் எப்படியா சொல்லுகிற அதே கலாத்தியர் எழுதின புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள். நாம் ஆவினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவோம். அப்போ கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள், அப்போ கிறிஸ்துவ இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்துவனுடையவர்களா நம்ம இருக்கிறோமா? நம்முடைய ஆசை பாசம் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சிலுவையில்
அரைஞ்சிருக்கணும். எத்தனை பேர் நம்ம அரைஞ்சிருக்கிறோம் சிலுவையில்? நம்முடைய ஆசை, நம்முடைய இச்சை. அப்போ நம்ம கிறிஸ்துவனுடையவர்கள், அப்போ கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், கிறிஸ்தியன் கூட இருக்கிறதுக்கு அடையாளம் என்ன? நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறவர்களாய் நம்ம காணப்பட வேண்டும். அப்போ உலகத்துக்குரியவர்களாக நம்ம வாழாதபடிக்கு உன்னத தேவனுக்காக நம்ம வாழ்கிறவர்களாய் நம்ம மாற முடியும். ஆமென். அப்போ இன்னைக்கு உங்கள் வாழ்க்கை எப்படியா இருக்குது? கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிற வாழ்க்கையா இருக்குதா, இல்லை உலகத்துக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்கிற வாழ்க்கையா இருக்கிறதா? கிறிஸ்துக்குரிய வாழ்க்கையா நீங்கள் வாழும் பொழுது எல்லா இச்சையும் நீங்கள் உதறி தள்ள முடியும். வாழை பிள்ளைகள் அநேக பேர் நீங்கள் சொல்லுவாங்க, என்னால் இந்த இச்சையை விட முடியல, என்னால் இந்த பாவத்தை விட முடியல, என்னால் இந்த பாவத்தை இன்னும் நான் செஞ்சுருக்கிறேன், நான் விடணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் விட முடியல. நீ இன்னும் கிறிஸ்துக்குள்ளே வரலன்னு அர்த்தம். அப்போ கிறிஸ்துவனுடையவர்களா நீ ஜீவிக்கும் பொழுது உன்னுடைய ஆசை என்னதான் அவ்வளோ பெரிய இச்சை இருந்தால் கூட இயேசுடைய அன்புக்கு நேராக எதுவுமே நிகரம் இல்லை, அதுக்கு சரிசமமும் இல்லை. இயேசுடைய அன்பு வெளியேற பெற்றது. அந்த அன்பின் நிமித்தை தான் உன் பாவத்தை சுமந்தார். அந்த அன்பின் நிமித்தை தான் அந்த உலகத்துக்கு வந்தார். அந்த அன்பின் நிமித்தை தான் அவனுடைய பாவத்தை இது வரைக்கும் நீ செஞ்ச பாவம், இனிமேல் நீ செய்ய எல்லா பாவத்தையும் அவர் சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்துட்டார். அந்த அன்பை எண்ணுகிற வேலையில நிச்சயமாக அந்த இச்சையிலிருந்து விடுதலை ஆக முடியும். ஆமென். இன்னைக்கு வாலிய பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு அவங்களுடைய இச்சைகள் பெருசா இருக்கலாம், ஆனா இயேசுவானவர் அந்த இச்சை காட்டில பெரியதானவராக இருக்கிறார். அப்போ இச்சைகளை விட்டு விலகணுமா? உன்னை அந்த இச்சையிலிருந்து விலகணும்னு நீ ஆசைப்படுற, ஆனால் என்னால் முடியலையே, நான் ட்ரை பண்ணுறேன், என்னால் முடியலையே. கண்டிப்பாக முடியும். இயேசுவினுடைய அன்பை நீங்கள் ருசி பார்க்குற வேலையில் நிச்சயமாக உங்கள் ஆசைகளை இச்சைகள் எல்லாம் சிலுவையில் அறிய முடியும். ஆமென். வசனம் சொல்லுகிறது, என்னை பின்பற்ற விரும்புகிறவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து என்னுடைய சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என் பின்னே வர கடவுள். அப்போ ஏசப்பாவை நீ பின்பற்றணும்னு விரும்புறியா? ஏசப்பாவுக்கு பின்னாடி நீ போகணும்னு நினைக்கிறியா? ஏசப்பா உனக்குள்ளே இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? உங்களே நீங்கள் வெறுத்து, உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாம் எதெல்லாம் இந்த உலகத்துக்குரிய ஆசையில் இருக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் வெறுத்து இயேசுவுக்காக பவுல் சொல்கிறாரு, இந்த உலகத்துடைய எல்லா ஆசைகளும் எல்லாவற்றையும் நான் என்ன பண்ணுறேன், எல்லா நன்மைகளும் குப்பையா என்று எண்ணுகிறேன், நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அது போல் ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். அப்போ பிசாசை ஜெயிக்கணுமா? நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கணும். கிறிஸ்துவுக்குள்ளா இருக்கும் பொழுது, கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நீங்க பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸை பார்த்துருக்கிறவங்க, எனக்கு ஒரு ஜெயில்லாத வாழ்க்கை இருக்குது, நான் இருக்கிற நிலைமையிலே இருக்கிறேன், நான் ஒரு வெற்றியில்லாத வாழ்க்கை வாழ்கிறேன், பிசாசு என்னை மேற்கொண்டுனே இருக்கிறான், பாவத்தினால் மேற்கொண்டுனே இருக்கிறான், அக்கிரமத்தினால் மேற்கொண்டுனே இருக்கிறான், அவிசுவாசத்தினால் மேற்கொண்டே இருக்கிறான், என்னால் முடியலன்னு எத்தனை பேர் நீங்கள் கலங்குறீங்களோ, இன்றைக்கு உங்களுக்கு நேராக வார்த்தை வருது, அவருடைய ரத்தத்தினால நீங்கள் பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். அவங்க தங்களுடைய சாட்சியின் வசனத்தினால நீங்கள் பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். ஆமென். அப்போ உங்களுடைய சாட்சி இருக்குதா? இயேசுடைய பிள்ளைன்ற சாட்சி இருக்குதா? இயேசப்பா உனக்குள்ள இருக்கிறார் சாட்சி இருக்குதா? உனக்கு தெரியாது, உன்னை பார்க்குற மனுஷங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் பிசாசுக்கும் தெரியும் உனக்குள்ள இயேசுவானவர் இருக்கிறது. ஆமென். அப்போ இன்னைக்கு கர்த்தர் கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம். இன்னைக்கு அவருடைய ரத்தத்தினாலும் அவருடைய வசனத்திலும் அவரோடு கூட இணைந்து நடக்கிற வாழ்க்கையில் நீங்கள் நடக்கும் பொழுது நிச்சயமாக பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். 1 யோவான் எழுதின புஸ்தகம் 3:6. அவரில் நிலைத்திருக்கிற எவனும் பாவம் செய்கிறதில்லை, பாவம் செய்கிற எவனும் அவரை காணவும் இல்லை, அவரை அறியவும் இல்லை. அப்போ அவரில் நம்ம நிலைச்சிருக்கணும்னு நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா நிச்சயமா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், பாவம் செய்ய மாட்டோம். அப்போ எத்தனை பேர் நம்ம பாவம் செய்யறோமோ நம்ம ஏசப்பாவே நம்ம பார்க்கலையாம், ஏசப்பாவே அறியலையாம். அப்போ ரட்சிக்கப்பட்டோம் நீங்கள் பாவம் செஞ்சீங்கன்னா அப்போ ஏசப்பா நீங்கள் அறிஞ்சிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தமா, அறிஞ்சு இல்லைன்னு அர்த்தமா? அறியவில்லை என்று அர்த்தம், அறியவில்லை என்று அர்த்தம். அப்போ பாவம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவரில் நிலைச்சிருக்கிறேன், நான் அவருக்குள்ளே இருக்கிறேன், அவருக்குள்ளே நான் இருக்கணும்னு நினைச்சேன்னா நிச்சயமாகவே நீங்கள் பாவம் செய்ய மாட்டீங்க. எல்லா வாலிய பிள்ளைகளுக்கும் இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் ஏசப்பாக்குள்ளே நிலைச்சிருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த எண்ணம் வந்துச்சுனாவே நீங்கள் பாவம் செய்ய மாட்டீங்களாம். அப்போ எத்தனை பேர் பாவத்தை மேற்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் ஏசப்பாக்குள்ளே நிலைச்சிருக்கணும்னு நினைங்க, நிச்சயமாக உங்கள்கிட்ட பாவம் அணுகுவதில்லை. ஆமென், ஆமென். அப்போ பாவம் செய்கிற எவனும் அவரை காணவில்லை. அப்போ இன்னைக்கு பாவம் செய்கிறோமா, நிச்சயமா நம்ம ஏசப்பாவை பார்க்க முடியாது. அப்போ ஏசப்பா உங்களுக்குள்ள இருக்கணுமா, ஏசப்பாவை பார்க்கணுமா, ஏசப்பா உங்களுக்குள்ள நிலைத்திருக்கணுமா, அவருக்குள்ள நீங்க நிலைத்திருக்கணும். அப்போ அவரில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது நிச்சயமா நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, பாவம் செய்ய முடியாது. அப்போ நம்ம ஏன் அவருக்குள்ள நிலைச்சிருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அதே 1 யோவான் எழுதின புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 11-12.
தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன். குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன். அப்போ குமாரனை, தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன். இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உடையவர்களாக நீங்க இருக்கிறீங்களா? நீங்க ஜீவனுடையவர்களாய் காணப்படுகிறீங்க. அப்போ இன்னைக்கு அநேகருக்கு உயிர் இருக்குது, ஆனாலும் உலகத்துக்கு அவங்க மரித்தவர்களாக காணப்படுறாங்க. ஏன்னா இயேசுவானவர் அவங்க கூட இல்லாததுனால அவங்களுக்குள்ள ஜீவன் இல்லை. இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? கிறிஸ்துவனுடையவர்களா இருக்கிறீங்களா? நீங்க கிறிஸ்துவர்களா இருக்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு ஜீவன் இருக்கிறது. அந்த ஜீவன் உங்களை நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவாய் உங்களை நடத்துகிறதாய் காணப்படுகிறது. அப்போ இன்னைக்கு கர்த்தர் பேசின வார்த்தை, இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில 2 காரியம் இருந்தா நீங்க நிச்சயமா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். முதலாவது ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம், 2வது உங்களுடைய சாட்சியின் வசனம். ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை தினந்தோறும் நீங்க சுத்திகரித்து கொண்டு தினந்தோறும் உங்க ரத்தத்தினால நீங்க கழுவப்படுகிற வேளையில உங்க பாவத்திலிருந்து கழுவி சுத்திகரித்து நீங்க நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வீங்க. இது நிமித்தம் அந்த ரத்த நிமித்தம் பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். 2வது தங்கள் சாட்சியின் வசனம், அதாவது இயேசுவானவர் தங்களுக்குள்ள ஏற்றுக்கொண்டு நடமாடும் நிருபங்களாக சாட்சிகளாக நீங்க வாழ்கிற வேளையில பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். அப்ப இன்னைக்கு இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எத்தனை பேரோ இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு ஜெயம் வேணுமா, உங்களுக்கு வெற்றி வேணுமா, நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆட்டுக்குட்டின் ரத்தத்துல கழுவப்படணும். ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவினுடைய பிள்ளைகளாய், இயேசுவை தரித்தவர்களாய், இயேசுவின் உடையவர்களாய் நீங்க நடக்கிற வேளையில நிச்சயமாகவே பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயிக்க முடியும், ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஜெயிக்க முடியும். அப்போ உங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு எரிச்சல் இருக்குதா, கோபம் இருக்குதா, வைராகம் இருக்குதா, கசப்பு இருக்குதா, ஒருத்தர் மன்னிக்காத சுபாவம் இருக்குதா, இதெல்லாம் இருக்கிற போது இதெல்லாம் பிசாசுடைய குணாதிசயம். இதெல்லாம் கழுவப்படணும். அது எதனால முடியும்? அது இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட முடியும். அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிசாசு, பாவத்தை கொண்டு வந்துக்கிற பிசாசு நம்மளுக்கு மரணத்தை கொடுக்கிறான். அந்த பிசாசை மேற்கொண்டு கர்த்தர் நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறார். அந்த ஜீவனை பெற்றுகளாய் அந்த ஜீவனை உடையவர்களாய் நம்ம வாழும் பொழுது பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை இது மாத்திரம் தான். அப்போ இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்களோ, நீங்கள் எல்லாரும் அர்ப்பணித்தவர்களாய் இன்றைக்கு அவருடைய ரத்தத்தினாலும் இன்னைக்கு அவருடைய சாட்சியின் வசனத்தினாலும் வசனமாகிய வார்த்தையாக அவரை தரித்தவர்களாய் நீங்கள் வாழ்கிற வேலையில் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியும். இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் உலகத்துக்குரிய வாழாதபடி உலகத்தை உண்டாக்கின தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் ஜெயமுள்ளவர்களாய் நீங்க வாழ முடியும். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் அது மாதிரி நான் வாழணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? ஹல்லேலூயா. அப்புறம் அப்படி நீங்க ஆசைப்படும் பொழுது நிச்சயமாய் கர்த்தர் கண்டிப்பா உங்க இருதயத்தின் வாஞ்சல் நிறைவேற்றுவோம். எல்லாரும் எழுமென்று கண்களை மூடி ஒப்பு கொடுத்துறவர்களா நம்ம ஜெபிப்போம். எல்லாரும் கண்களை மூடி. ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவர். எங்களை கிருபையா நேசிக்கிற அன்பின் தகப்பனே, இந்த அருமையான நாளில் கூட எத்தனை பேர் இந்த சர்வீஸில் ஆண்டவரே அப்பா ஒரு விடுதலை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ, எத்தனை பேர் எனக்கு ஒரு விடுதலை வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, எத்தனை பேர் இருதயத்தில் கர்த்தாவே எனக்கு ஒரு ஜெயம் இல்லையே, நான் பிசாசினால் தோற்று போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்ற எண்ணத்தோடு காணப்படுகிறாங்களோ, இன்றைக்கு ஒரு விடுதலை நீங்க கொடுங்க ஏசப்பா. ஆட்டுக்குட்டியான ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அல்லேலூயா அவனை ஜெயித்தார்கள் என்ற வார்த்தையின் பிரகாரம் இன்றைக்கு ஒரு ஜெயத்தை ஆண்டவர் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்க கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். எந்தெந்த காரியத்துல ஜெயம் வேணுமோ, எந்தெந்த காரியத்துல ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறாங்களோ நீங்க ஜெயத்தை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. கர்த்தாவே இந்த உலகத்துடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியா நீங்க பிரவேசித்தீங்க ஏசப்பா. இனிமேல் நாங்க பாவத்தை சுமக்க தேவை இல்லை, நீங்க சகலவற்றை சுமந்து தீர்த்து விட்டீர் ஏசப்பா. உங்களுடைய ரத்தத்தினால ஆண்டவரே ஏசப்பா ஜீவனாகிய ரத்தத்தின் நிமித்தம் ஒவ்வொரு கழுவப்பட்டு உம்முடைய சாட்சிகளாய் உன் ஆண்டவரே ஏசப்பா உம்முடைய ஆண்டவரே ஏசப்பா உம்மை தரித்தவர்களாய் ஒவ்வொரு வாழும்படியான ஒரு கிருபை கொடுத்து அது நிமித்த பிசாசை ஜெயிக்க என் தகப்பன் நீங்க உதவி செய்வீராக என்று ஜெபிக்கிறங்க தாவே. இன்றைக்கு ஒவ்வொரு இருதயத்திலும் ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் ஆண்டவரே சப்பா பாவம் மன்னிப்பு என்ற நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். ஆண்டவர் உண்மை உடையவர்கள் என்ற பிள்ளைகளாக இயேசுவின் பிள்ளைகள் என்று ஆண்டவரை சொல்லத்தக்கதாக அப்படியாக வாழ கிருபை செய்வீராக என்று ஜெபிக்கிறோம். இன்றைக்கு எத்தனை பேர் பிசாசுடைய கிரியைக்கு பாவம் என்ற காரியத்துக்கு அடிமைப்பட்டு காணப்படுகிறாங்களோ உம்முடைய ரத்தத்தினால அப்பா நீங்க கழுவி சுத்திகரிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்.
ஜெபிக்கிறோம். அவங்களை ஆண்டவரே சப்பா கர்த்தாவே அவங்களுக்கு ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையை உம்முடைய ரத்தத்தின் நிமித்தம் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இன்றைக்கு எத்தனை பேர் பலவீனத்தோடு போராட்டத்தோடு அப்பா இன்றைக்கு என்னைக்கு இந்த பலவீனத்தில் ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ அந்த பலவீனத்தில் என் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் ஆண்டவரே சப்பா சுத்திகரித்து பாவத்தை மன்னித்து அவங்களுடைய வியாதிகளுடைய எல்லா பலவீனங்களை மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. இன்றைக்கு கர்த்தாவே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு ரட்சிக்கப்பட்டவர்களும் கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகள் அப்பா கிறிஸ்துவின் ஆண்டவர் தரித்தவர்கள் என்று ஆண்டவரை சாட்சியுள்ள ஜீவிதங்களாய் ஜீவிக்க நீங்க கிருபை தருவராக என்று ஆண்டவரை ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே உம்முடைய சாட்சிகளாய் அப்பா நாங்க வாழ உதவி செய்வீராக. ரட்சிக்கப்பட்டோம் நாங்க சாட்சி இல்லாம வாழ்ந்த நாட்கள் போதும். இது ஒரு நாட்கள் ஆண்டவரே, இனி ஒரு நாட்கள் இல்லை அப்பா. இயேசுவின் உடையவர்கள் இவர்கள் கிறிஸ்து உடையவர்கள் இவர்கள் கிறிஸ்து உடையவர்கள் என்று சொல்லத்தக்கதாய் உம்மை தரித்தவர்களாய் இந்த உலகத்தில் பாவம் செய்யாதபடிக்கு பிசாசை ஜெயிக்கிறவர்களாய் வாழ உதவி செய்வீராக என்று ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. இந்த வேலையில கூட எங்க சபையில கூட அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் உம்முடைய சபையில இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நீங்க ஆசீர்வதிப்பீராக என்று ஜெபிக்கிறோம். யாரெல்லாம் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. யாரெல்லாம் ஆண்டவரே பாவத்தை மேற்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் அந்த மேற்கொள்ளக்கூடிய ஆண்டவரே சபா கர்த்தாவே அப்பா உம்முடைய ரத்தத்தின் வல்லை ஊற்றி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை ஜெயிக்கக்கூடிய கிருபை கொடுப்பீராக என்று ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழட்டும். ரட்சிக்கப்பட்டும் ரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு பழைய பாவத்தை ஆண்டவரை மறுபடியும் செய்து ஆண்டவரை எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏசப்பா கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் நீங்க மனம் இறங்கி அவங்களை தொட்டு ஆண்டவர் அவங்களுடைய இருதயத்தை மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உங்க ரத்தத்தில் கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாய் பாவத்தினுடைய மன்னிப்பை பெற்றவர்களாய் அப்பா உமக்காக வாழுகிற பிள்ளைகளாய் ஒவ்வொரு மாற்றுவீராக என்று ஜெபிக்கிறங்க தாவே. அப்பா இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு நீங்க ஆண்டவரை கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய ரத்தத்திற்காகவும் உங்களுடைய நாமத்திற்காகவும் உமக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரத்தை நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்களுடைய நாமத்து நிமித்தம் பிசாசை ஜெயிக்கவும் பிசாசை மேற்கொள்ளவும் எங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிற நன்றி ஆண்டவரே. அதை பெற்றுக்கொள்கிற இயேசு நாமத்தினால கர்த்தாவே. இந்த வேளை ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிங்க, ஒவ்வொருடைய கைப்பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல கூட எத்தனையோ பேர் ஆண்டவரே சப்பா கர்த்தாவே அப்பா கர்த்தா வறுமையில் இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. அவங்களுடைய எல்லா ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திர வறுமைகளை மாறப்படட்டும். இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ற ஆண்டவரே சப்ப பாவத்து நிமித்தம் வந்திருக்கிற இந்த வியாதியுடைய கிரியைகளை உங்களுடைய ரத்தத்தினால ஆண்டவரை நீங்க ஊற்றி அப்பா ஸ்தோத்திரம் இந்த பாவத்தை ஆண்டவர் கழுவி சுத்திகரிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த உலகத்தை ஆகின தீர்ப்புக்கு ஆண்டவர் உட்பட பண்ணாமல் இந்த உலகத்தை ரட்சிக்குவதற்காக நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்தீங்க என்று ஆண்டவர் உடைய வேதத்துல வாசிக்கிறோமே. இன்றைக்கு இந்த உலகம் ஆகின தீர்ப்புக்காக ஆண்டவரே சப்பா கொரோனா என்ற வியாதி நிமித்தம் அப்பா ஆகின தீர்ப்பு ஆண்டவரே உண்டாயிருக்கிறது கர்த்தாவே. இன்றைக்கு உங்க இரக்கத்தை காண்பித்து நீங்க ரட்சிக்கப்படும்படியாக நீங்க ஆண்டவரே சப்பா ஒரு ஆண்டவர் விடுதலை கொடுக்கும்படியாக உங்களுடைய பாதத்தில் கெஞ்சி மன்றாடுகிறேன் ஏசப்பா. இந்த வேலை கூட கர்த்தர் தாம் ஒவ்வொரு நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். யாரெல்லாம் ஆண்டவரே பலவீனத்தோடு சோர்வு ஜெபித்துக் கொள்கிறாங்களோ அவங்களுடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் ஆறுதலும் சமாதானம் உண்டாகட்டும். இருதயங்கள் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்படட்டும். எல்லா வியாதிகளும் பலவீனங்களும் மாறட்டும். எல்லா ஆண்டவரே சப்பா பிசாசின் போராட்டங்கள் நீங்கட்டும். அப்பா உம்முடைய ஆண்டவர் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட நீதிமான்களாய் உம்முடைய சாட்சிகளாய் வாழ உதவி செய்வீராக என்று ஜெபிக்கிறேன். ஒவ்வொரு வாழிய பிள்ளைகளும் இந்த தேவனாய் கர்த்தரை ஊழியத்தை செய்கிற பிள்ளைகளாக இந்த தேவனாய் கர்த்தரை உருவாக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். இதை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் இயேசு நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஆசீர்வாதத்தின் கிருபை ஒவ்வொருவரோடு தங்கி தாபரிக்கட்டும். உங்களுடைய நாம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும். நீங்க தொடர்ந்து வழிநடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க, பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. துதிக்கான மகிமையில நமக்கே செலுத்தி இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமையான பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரம் என்னென்ன மறவாதே. மீடியாவில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் எழுந்து நிற்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரை ஆசீர்வதிக்கும் போது அவர்களை பார்த்து சொல்ல வேண்டியது, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவார். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமானி உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவார். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளிடுவார். இவ்விதமாக அவர்கள்
என் நாமத்தை இஸ்ரவேல் புத்திரர் கூற கடவார்கள், அப்போது அவர்கள் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஒரே மகனை ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுத்து நம் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் இந்நாள் கடைசி துளி ரத்தத்தையும் நமக்காக கொடுத்து நம்ம எல்லாரையும் பரலோக குடிமக்களாக மாற்றின இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அநியக்கமும் இன்றும் என்றென்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடு இருப்பதாக. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.